मेरे नाल ओपन करिए अपना अपना बाइबल, दूसरा कुरिन्थियों दा पुस्तक दूसरा कुरिन्थियों दा पुस्तक ओदा 4 नंबर अध्याय। आज असीं डिसीजन लेने हैं। केड़े डिसीजन? स्ट्रॉन्ग डिसीजन, मजबूत इरादा बनाना है। जेड़ा 2021 च बनाया सी, 20 च बनाया सी, वो बड़ा नहीं। मैं नहीं कहता सारे डिगे आ, सारे कमजोर पे 21 दे विच, पर बहुत ज्यादातर लोग जिहड़े आ कमजोर पे आ, गिरे आ, और जो हासिल करना चाहिए सीगा खुदाबंद दे कोलों 2021 दे विच वो नहीं कर पाए। हुण परमेश्वर दा बहुत ज्यादा धन्यवाद है कि जिन्हां ने 2022 साल तुहाडी मेरी जिंदगी च बख्शिया। एक आदे लई बख्शिया कि जो 2021 दे विच जो असीं प्राप्त नहीं कर पाए, हुण 2022 दे विच असीं प्राप्त करना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने हैं। मजबूत चट्टान दे उत्ते नींव रखनियां, रेत दे उत्ते नहीं। कादे ऊपर? कादे ऊपर असीं नींव रखनियां? मैं कलीसिया नाल गल कर, कादे ऊपर? चट्टान दे ऊपर असीं अपने आत्मिकता दी नींव रखनियां। असीं 2-4 महीने आत्मा दे विच चलण वाले नहीं बनना। 5-6 महीने असीं आत्मा दे विच चलण वाले नहीं बनना। असीं ओ खुदावंद दे पुत्र दियां बनना है जिहड़े लगातार चलदे रहिंदे आ, जिहड़े थकदे नहीं, अकदे नहीं। सारी कलीसिया हालेलुया। जिहड़े कमजोर नहीं पैंदे, निराश नहीं होंदे हालातां नूं देख। हालात चाहे जिन्हां दे मर्जी हो जाण, लेकिन वो परमेश्वर के प्यार तो वंड नहीं कर सकते। पर जे तुसी इस गल नूं समझो खुदावंद दे प्यार नूं, ते ये गल सच है कि वो तुहानूं खुदा दे प्यार तो वंड नहीं कर सकते। कि खुदावंद दे प्यार तो वध के भी इस तरह की जगह या चीज का इंसान नहीं है। अगर तुसी खुदावंद दे प्यार नूं समझो तां तुसी गल्लां नूं समझ सकदे हो। असीं नवें साल दी मीटिंग कर रहे हैं। 31st नाइट भी असीं कीती सीगी, और आज पहला इतवार है जेड़ा 2022 दा पहला इतवार, जिहदे विच खुदा ने तुहानूं ते मैनूं शामिल कीता। खुदावंद नूं चंगा लगा कि अज दे दिन असीं खुदावंद दे नाम दी करिए, उस्तत दईए, ओदी महिमा करिए। मेरे नाल तुसीं अपना अपना बाइबल खोलिए जरा। मैं टोटल 5 वर्सेस तुहानूं पढ़ाउणीआं आ, और इन्हां नूं फिर पवित्र आत्मा दे हत्थां दे विच देना, वो अगुवाई करनगे। दूसरा कुरिन्थियों दा पुस्तक ओदा 4 नंबर अध्याय, ओदा 16 और 18। मजबूत इरादा रखना है। आज दे वचन दा टाइटल है स्ट्रॉन्ग डिसीजन। स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने आ। असी हुण उदां नहीं चलना जिद्दां असी पहला चले। पवित्र आत्मा पाया और चला गया साडे कोलों साडीआं गलतियां दे कारण। बाइबल पढ़न दा वरदान साडे कोल, बाइबल समझण दा वरदान साडे कोल, बाइबल दे वचनां नूं ग्रहण करन दा वरदान साडे कोल, लेकिन ओनू असी चला नहीं पाए, ओनू असी बना के रख नहीं पाए। बाइबल कहंदा शैतान आया घात करन दे लई ते घात करन दे लई ते चोरी करन दे लई आया। हुण तुसीं अपनी जिंदगी दे वल झाती मार के देखो, किते उन्हें साडा अभिषेक चुराया, उन्हें साडा बाइबल पढ़न दा समय चुराया, उन्हें साडा प्रार्थना दा समय चुराया, उन्हें अपनी आत्मिकता नूं खत्म करके रख दिता। अपनी अभिलाषा अपनी जिंदगी दे विच भेज का नहीं करता किसी नाल। जदों असीं हामी भरदे आ फिर वो अपना काम करदा है। खुदावंद दा आत्मा आया, जदों असीं हामी भरदे आ फिर वो काम करदा साडी जिंदगी च। बोलो हालेलुया, हालेलुया।
किन्ने समझ पाएगा 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣਾ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਗ 2021 ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਔਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਵੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ਕ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਰਤਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਫਟ ਜਾਣੇ ਆ ਹਿੰਦੀ ਚ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਭਰ ਹੋਣੀ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬਣ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਆ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਟਾਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪੁਰਾਣਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਮਝੋ ਪਾਦੇ ਜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣਨਾ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਭਰਨਾ ਉਹਦਾ ਸਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਰੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 16 17 और 18 नंबर सुनना बड़े ध्यान देना इस कारण ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ ਸਗੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ ਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੋਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰੋਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ ਆਤਮਿਕ ਆ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੱਜ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂਪਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਬਰਕਰਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਵਾਂਪਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ
ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ ਗਿਆ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2022 ਚੜ੍ਹਨਾ ਆ ਜਾਂ ਆਉਣਾ ਆ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਚੰਦਰ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਓ। ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਆ, ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਈਬਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੌਸਲਾ ਢਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਢਾ ਬੈਠਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ। ਘਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਜੌਬ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਪਾਦਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜੋ ਕਹੇ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੀਅਰ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਆ, ਜੌਬ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੈ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕੋ, ਔਰ ਜੌਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੋ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਜੌਬ ਬੜੀ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਭਦੀ ਉਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਲਾਇਆ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਮਹਤਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਦ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਵਧਣਾ, ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਬੈਠੋ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਬੈਠੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਬੈਠੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ?
ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਓ। ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਛਿਨ ਭਰਦਾ ਆ, ਭਾਰੀ ਸਗੋਂ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਔਰ ਸਦੀਪਕ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਿਨ ਭਰਦਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੋ, ਇੱਥੇ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਆਤਮਿਕ ਫਾਈਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਿਨ ਭਰਦਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਦੀਪਕ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ, ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਗੋਂ ਅਤ ਭਾਰੀ ਸਦੀਪਕ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਵੇ, ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੀ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਕੌਣ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੀ ਵਧਾਵੇਗਾ? ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੇਗੀ। ਉਹ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੱਕੇਗਾ ਜੇ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਵੰਡੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਵੰਡੋਗੇ, ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੰਡੋਗੇ। ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਓ, ਔਰ ਛਿਨ ਭਰਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੱਤੋ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੌਲ ਵੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸਗੋਂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਸਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ
ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਅਣਦਿੱਠ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਣਦਿੱਠ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਨੋ ਮਨੋ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਤਾਨਿਆ ਮਨੁੱਖ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਣਦਿੱਠ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਟਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਅਣਦਿੱਠ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਿਕ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਢਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਕਿਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਅਣਦਿੱਠ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲ? ਹਾਂ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਨਿਤ ਹਨ ਪਰ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤੂਆਂ ਨਿਤ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤੂਆਂ ਆ ਉਹ ਸਦੀਵਕ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਚਾਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਕਦੀ ਹੌਸਲਾ ਢਹੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਘੇਰਨਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਵੀ ਲੈਣ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੱਚਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 15 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 15 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 58 ਨੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 15 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 58 ਨੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ 58। ਸੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਹੋਵੋ, ਨਾ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਧੱਕਾ ਵੱਜਾ ਕਿਤੇ ਗਿਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਧੱਕਾ ਵੱਜਾ ਕਿਤੇ ਹੌਸਲਾ ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਏ, ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਏ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਰ ਤੇ ਅਡੋਲ ਬਣੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਰ ਤੇ ਕੀ ਬਣੋ, ਅਡੋਲ ਬਣੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ। ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ? ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੌਸਮੀ ਵਕਤ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਰ ਤੇ ਅਡੋਲ ਬਣੋ। ਡਗਮਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਚਟਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਟਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ,
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਸਟਰੋਂਗ ਉਹੀ ਬਣਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ, ਸਮਝਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸਥਿਰ ਤੇ ਅਡੋਲ ਬਣੋ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। ਸਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ? ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬੰਦਾ, ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਆਊਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਰਗਰ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਅੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵਧਣਾ ਆ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਆ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੋਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਾਂਗੇ। ਸਟਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਚੱਕਦਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਣੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁਣੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੈ ਹੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੰਗੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਭਰ ਦੇਗਾ? ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਭਰ ਦੇਗਾ? ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੇਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਰ ਤੇ ਅਡੋਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਧਦੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਆ ਵਿਅਰਥ ਅਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦੁਆਵਾਂ ਉੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਮਿਲੇ ਆ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਆ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਗੁੱਡਿਆ ਜੀ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਕੇ ਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਜੇ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ, ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਲੱਗੇ ਰਹੇ। और जो नहीं भी चाहिए थे खुदा ने वो भी दिया। हालेलुया हालेलुया।
ਸਬਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੋ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, 98% ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਮੈਟਰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਫਿਰ ਲਟਕਦੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਝੁਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਝੁਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਮੈਂ 31st ਨਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਯਰਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਕੀਤਾ ਕੁਮਹਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਕੁਮਹਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਚੱਕ ਤੇ ਰੱਖੀ ਔਰ ਬਰਤਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਤਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਬਰਤਨ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਔਰ ਫਿਰ ਬਰਤਨ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਰਤਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ? ਆਦਮ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਆਦਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬਰਤਨ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਲ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬਰਤਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬਰਤਨ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ? 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬਰਤਨ ਬਣ, ਅੱਛੇ ਬਰਤਨ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਰਤਨ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਬਰਤਨ ਰਾਤਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਚੰਗਾ ਬਰਤਨ ਆਦਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਰਤਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਲਾਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਰੀਏ। गलातिया का पुस्तक होता 2 नंबर अध्याय। गलातिया का पुस्तक होता 2 नंबर अध्याय, 17 नंबर पंक्ति और 18 नंबर पंक्ति में पढ़ दीजिए। पर जे ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਵੀ ਪਾਪੀ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਭਲਾ। ਆਪ ਵੀ ਪਾਪੀ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਮਸੀਹ ਪਾਪ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਕੋ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੋਕੋ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪੀ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨਿਕਲੇ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ। ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰੀਏ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਪਰ ਪਾਪ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ
ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਣਾਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਦੌੜ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਪਾਪ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਊਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਨਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਬਣਦਾ। अगर खुदा ने मेरे को बुरा देखना, बुरा करना, बुरा सुनना छुड़ाया आ, दोबारा तो मैं अपनी जिंदगी दे विच लेके आना, तां मैं अपराधी साबित होऊंगा। किन्ने समझ पा रहे मेरी गल? जो 2021 दे विच खुदा ने छड्डण दे लई किहा सीगा, छड्ड दिओ। 2022 च कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। 2022 दे विच कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। जे वो कंटिन्यू होगा तो फिर तुसीं खुद अपने आप को अपराधी साबित कर दो। चुगलियां करना, चर्च नूं मिस करना, गालां कढणियां, गुस्से दे विच आपा को बैठना, लड़ाई करनी, कलेश करना। यीशु मसीह कहते मैं सच्ची शांति दा कीया राजकुमार है। और जिथे लड़ाई आ, कलेश आ, झगड़ा आ, उथे यीशु मसीह नहीं। तुसी अपने मुंह तो चाहे 1000 बार कही जाओ, पर सच्चाई इस गल दे विच है कि उत्थे यीशु मसीह नहीं है। कहते मैं सच्ची शांति दा राजकुमार। कलेश नूं खत्म करन दे लई, लड़ाई नूं खत्म करन दे लई दोनों धिरां दा सहयोग होना बहुत जरूरी है। जे एक बोलना ते दूसरा चुप करदा है, ये दूसरा बोलना ते पहला चुप करदा है, कलेश कदी भी नहीं होगी। किन्ने मेरी गल समझ? बाइबल गुस्सा करने के लिए मना नहीं करता, कहता गुस्सा कर कोई दिक्कत नहीं, पर कहता गुस्से दे विच पाप ना कर। किन्ने समझ? जे इदां होया 21 दे विच ते 22 च होना चाहिए। सारी कलीसिया बोले, मैं कहा 22 दे विच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सारी कलीसिया बोले हालेलुया। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਜਾਇਓ ਬਾਅਦ। ਹਾਂ, ਜੋ 2021 ਚ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ, 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ। ਮੌਸੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, पर वो पीछे दी पीछे रहता गया और आगे दी आगे बढ़ता गया। समझ नहीं? हालेलुया। समझ आ रही है? कहते मसीह फिर पाप का सेवादार नहीं होया ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ। कहते कदी भी नहीं होया। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਪਾਪੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਹੋਰ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ कि ਅਸੀਂ अपना छुटकारा चाहते हैं कि बस प्रभु है तो आजाद कर और ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਧਨ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਸ ਇਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੋ ਹੋਰ ਬੰਧਨ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕੁਝ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। खुदाबंद तुहाडे हौसले नूं मजबूत कर उस समय, पर असीं हौसला ना बैठना। अगर असीं हौसला ढावांगे ना जां हारांगे, वो फिर सारे कट देगा बंधन। यीशु मसीह दे नाम च सारी कलीसिया बोले, सारी कलीसिया बोले, क्योंकि असीं हौसला ढा दिंदे ना, बंधन ते बंधन चढ़दा रहंदा, बंधन ते बंधन चढ़दा रहंदा। ਅਸੀਂ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਅਨਦਿੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨਡਿੱਠ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਧਨ ਦੇਖਦਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਬੰਧਨ ਤੇ ਬੰਧਨ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ।
इसलिए फिर बंदा पाप की दलदल ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੰਧਨ ਦਿਖਦਾ ਪਾਪ ਦਾ ਪਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ इसलिए पौल कहता साडी बाहरली इंसानियत मरदी जाती खत्म होती जाती है इसलिए कि ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ कहता जिन्हों मैं ढा देता मैं दोबारा अगर उसारदा तो मैं अपराधी साबित होऊंगा हुण तुसीं देखो जो खुदा ने छुड़ाया फड़न की कोशिश ना करो जो खुदा ने जिंदगी जो कटिया उन्हें दोबारा अंदर ले आने की कोशिश ना करो किन्ने समझ ता 2022 जेड़ा है ब्लेस्ड है तुहाडे ते यीशु मसीह दे नाम च सारी कलीसिया बने हालेलुया किन्ने नु समझ लगा नवे रहोगे तो 2022 साल ब्लेस रहेगा मैं कहूँ अगर नवे रहोगे तो पुराने होते जाओगे मतलब पुराना समझते पुराना कुछ आ गया फिर तुसी पुराने हो अगर पुराना कुछ आउण नहीं दिता 2021 वाला अंदर या पुरानियां गल्लां दा पुराने हालात को फिर तुसी पुराने हो पुरानियां मशकां दे विच फिर नवी मैं नहीं जे तक कहना पेगी तो मशकां पाट जाणगियां भाई किन्ने समझ इतो सौखा नहीं हो सकता कि तानू समझा इतो ज्यादा सौखा नहीं कर सकता नवे साल दे विच आए और इनको ਅਸੀਂ ब्लेसिंग्स वाला बना रहे हैं अपने लिए कि हर एक दिन बरकत वाला पवित्र बाइबल कहता जेड़ा बंदा धर्मी है जेड़ा बंदा खुदा दी रज़ा दे विच चलदा है परमेश्वर की करदा सुनो बड़े ध्यान कहंदे कल दे दिन ਨੂੰ चिंता दे विच पा दिंदे आ धर्मी बंदे कल दे दिन ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਮੰਡੇ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਰਮੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਮੰਗਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲੋ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਡੂਬੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਮੰਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ ਆ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ बस उसकी मर्जी ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਕਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਅੱਜ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਪਏ ਉਹ ਦੂਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਇਹ ਆਪ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 2022 ਜਿੱਤੇ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ अगर तुसी तरफी अगर तुसी नवी दोगे पुराना नहीं कुछ आउंदा इस वचन को याद रखना आज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लेसिंग से दे रहा या परमेश्वर ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣਾ पर तुसी नवे रहना पुराना ही नहीं होना पुराने होंगे तो फिर नवा कुछ हासिल नहीं होना 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ फिर एंड तक कहते चलना जब तक यीशु मसीह नहीं आते तो भी कंटिन्यू लूका ਦਾ अंजील ਉਹਦਾ 14 नंबर कहना जिन्हों मैं ढा देता हूं मैं दोबारा अगर उसारदा तो मैं अपराधी हूं पुराना खत्म हो गया जितना भी डेग खड़ के रेंग सड़ते हुए पहुंच गए 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ दोबारा ਉਹਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਰਵਾ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ दोबारा नहीं ਉਸਾਰ ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ लूका दा अंजील ओदा 14 नंबर अध्याय ओदा 26 नंबर पंक्ति तो 3 नंबर पंक्ति तक डिसीजन जेडे ਤੁਹਾਡੇ स्ट्रांग होने चाहिए कितना होने चाहिए डिसीजन जेडे ਤੁਹਾਡੇ इरादे आ वो मजबूत होने चाहिए कितना दे होने चाहिए मजबूत ਜਦੋਂ मैं इंग्लिश ਚ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ मजबूत होने चाहिए
मैं पहले इंग्लिश च बोले तो पंजाबी च बोलते, मैं फिर पंजाबी च बोले फिर इंग्लिश च बोलते, मैं सिस्टम नहीं सही सेट आ रहा। साडे इरादे किदां दे होने चाहिए आ? मजबूत। अगर मजबूत नहीं होवांगे, साडे इरादे मजबूत नहीं होंगे ते सानू पर शर्मिंदगी दा सामना करना पैंदा। सानू फिर शर्मिंदगी का सामना करना पैना कि जो असी बोलिया उन्हें करना पाए, जो असी सोचा उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाए, जो असी प्रभु दे विच करना चाहते सी उन्हें कर नहीं पाए, सानू शर्मिंदगी का फिर सामना करना पैना है अगर साडे इरादे मजबूत नहीं है। हालेलुया। किन्ने समझ? साडे इरादे जेड़े मजबूत होने चाहिए। देखो भाई बाबा कहता, हां जी पढ़िए। जे कोई मेरे कोल आवे और अपने प्यो ते मां ते तीवी ते बाल बच्चियां अते भाइयां ते भैणां नाल सगो अपनी जान नाल भी वैर ना रखे, सारियां चीजां दे नाल जद तक बंदा वैर नहीं रखेगा तां वो मेरा चेला नहीं हो सकदा। मेरा चेला नहीं हो सकता जेड़ा मेरे तो वध के किसी इंसान को प्यार करे, किसी चीज को प्यार करे, किसी काम को प्यार करे, पैसे को प्यार करे, जो भी है धरती दे ऊपर। कहना जे मेरे तो वध के संडे तो अलावा मतलब परमेश्वर की आराधना दे दिन तो अलावा भी कोई पैसे दे पीछे भजना, कोई जॉब दे पीछे भजना, कुछ भी करता नवा नहीं हो सकता, वो ब्लेस्ड नहीं हो सकता, वो छुटकारा नहीं ले सकता। कहना जेड़ा मेरे तो वध के अपने माता पिता भैन भरा यार दोस्त मित्र जो भी आ इन्हां नूं प्यार करदा, ओ मेरा चेला, ओ मेरा चेला। मैं कलीसिया नाल गल करदा, जरा तुसीं अपने मुंह तो अंगीकार करो, ओ मेरा चेला नहीं हो सकता। कहंदे मेरा चेला नहीं हो सकता जेड़ा इन्हां वस्तुआं नूं प्यार करदा, ये अपनी जिंदगी च स्थान देता है, बंदगी वाले प्रभु दे दिन भ्रष्ट करता है। हालेलुया। हाँ जी पढ़िए आगे। जो कोई मेरी सलीब चुक के मेरे मगर ना आवे, मेरी सलीब चुक के मेरे मगर ना आवे, मेरा चेला नहीं हो सकदा। भी मेरा चेला नहीं हो सकता। मेरी सलीब चुक के मेरे मगर ही ना आवे। हैगा क्रिश्चियन पर नशेड़िया, हैगा क्रिश्चियन पर गपोड़िया, हैगा क्रिश्चियन पर पापिया, हैगा क्रिश्चियन पर संडे नु चर्च नहीं दिखदा, हैगा क्रिश्चियन पर प्रभु दे वचन भी पूरे करदा। कहंदे ओ भी मेरा चेला। गले च क्रॉस एडी बड़ी बड़ी पाई हो, हां माफ करना मेरियां गल्लां कुछ सच्चियां होंदियां, कई बार चुप जांदियां, कई बार काम कर जांदियां। हालेलुया। कहंदा जे कोई मेरी सलीब नु चुकदा, सलीब नु चुकदा, वचन नु चुकदा या खुदावंद दे वचन नु अपनी जिंदगी दे विच लै के कुछ डिसीजन लेंदा पर उन्हें पूरे नहीं करता, ओ मेरा चेला। वचन नु सुनदा और उन्हें पूरा नहीं करदा। जिदा तुसीं इस समय चर्च दे विच बैठे खुदावंद दे घर दे विच वचन नु सुनदे पे आ और सुनन तो बाद इन्हां नु तुसीं पूरा नहीं करोगे ते बाइबल कहंदा तुसीं मेरे चेले नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹਦੀ ਬੁਰਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਾਰਬਲ ਲਾਉਣਾ, ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਪੇਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਆ? पेंट दे बहुत बड़े ठेकेदार के गुस्सा लगा कहंदे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਰੇ, ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, अपने इमेजिनेशन दे विच सोचे कि मैं इतना बनाना ओदा बनाना। हां जी पहला बैठ के खर्च दा लेखा ना करे, पहला बैठ के खर्च दा लेखा ना करे कि मैं आ भी चीज करनी है, आ भी करनी है और मेरे को ओदा पूरा करन जोगा है या कि नहीं। हां जी भाई मेरे कोल ओदे पूरा करन जोगा है कि नहीं। हां जी किते ऐ ना होवे कि जा उसने न्यू रखी
ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੂਹ ਜੁੰਬਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਦਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਪੜਦਾ ਆ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਪਾਦਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪਾਸਟਰ ਕੌਂਸਲ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲਾ ਮੈਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਣਾ ਕੱਲੀ ਰਿਹਾ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦਾ ਝੰਜਟ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਾਦਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲ ਇਹ ਆਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਝੱਟ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਡਿਸੀਜਨਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਚਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਇਹ ਦੁੱਗਣਾ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ ਅਗਰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈਆਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਤਮਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪੜੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਵਚਨ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੇਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਫਿਸਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਾਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਠੀਕ ਲੱਗੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬੈਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੋ ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਤਮਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਿਕਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਇਰਾਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ
इरादे मजबूत अगर रखोगे ना तो खाओगे और इतने लाते ना तो पता नहीं लगना सारी कलीसिया हालेलुया इसी वर्ड दे नाल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਸ਼ੀष ਦੇਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ गॉड ब्लेस खुदावंद बरकत दे आइए अपनी ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ मैं कुछ अनाउंसमेंट्स भी करनी है ਤੁਸੀਂ बड़े अदब ਦੇ ਨਾਲ बैठे रहे सब अपने घुटने ते आओ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਬਣਾਈਏ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ जीसस प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड सब प्रार्थना करिए सब ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰੱਖੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਟਾਪ ਲਗਾ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ सब प्रार्थना करिए अपने होठों ਨੂੰ खोलो सब तू अपने मुंह ਨੂੰ खोल ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਾਰਿਆਸ਼ੀਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ रबा बाबा बाबा सामा रबा रबा धन्यवाद मेरे परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਰਕਤ ਪਾਣ ਮੇਰੇ मैं थोड़ा दास होने ना थोड़े लोगों के लिए आज के दिन इस साल 2022 ਨੂੰ बोल देना यीशु मसीह ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ में ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਦਾ ਉਠੇਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬੰਦਨ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ प्रार्थना की कटौती ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ हालात का डट के सामना करने वाले हो जान मेरे प्रभु बल कहंदा डट के सामना करो ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ डट के सामना करने वाले बना दो मेरे सारे माड़े हालात कर्जे शराब दुख तकलीफां परेशानियां बीमारियां यीशु दे नाम से ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਬਣ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲਹੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ मेरे पिता सी ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਔਰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਸਾਲਾਂ ਜੋ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੰਡੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਅੱਛੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਲਈ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਸਾਤ ਪਾਉਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮੇਰੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਔਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਔਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੀਵਨ ਚ ਮੁਹਤਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮਾਂ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਰੱਜ ਕੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਚ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ तमाम ਮਸੀਹ ਮੁਕੱਦਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।